કોરડિયા પરિવાર 1001 રૂપિયો આપી શ્રી અમનાજીની ઉછવણી કરે. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. બોલો શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય. यह प्रसाद हो पाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद हो पाऊं, यह प्रसाद हूँ पाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद हूँ पाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद हूँ पाऊं। तिहारे निकट रहो निस्वासर, राम कृष्ण गुण गाओ श्री यमुना जी, यह प्रसाद हूँ पाऊं। तुम्हारे निकट रहो निस्वासर, राम कृष्ण गुण गाऊं श्री यमुना जी, यह प्रसाद पाऊं। मजन करो विमल जल पाऊं, चिंता कलेस बहाऊं। मजन करो विमल जल पावन, चिंता कलेस बहाऊं। तिहारी कृपा ते, तिहारी कृपा ते, तिहारी कृपा ते पानो कितनिया, हरिपद प्रीति बढ़ाओ श्री यमुना जी, यह प्रसाद हूँ पाऊं। तिहारी कृपा पानो की दानाया, हरिपद प्रीत बढ़ाओ श्री यमुना जी, यह प्रसाद हूँ पाऊं। विनती करो यह वर मागो, अधमन संग बिसराओ। विनती करो
वर मागो अधमान संग विष रावु परमानंद प्रभु सब सुख दाता परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल ललामो श्री यमुना जी यह प्रसाद पावो परमानंद प्रभु ए परमानंद प्रभु सब सुख दाता मदन गोपाल लडावो श्री यमुना जी मदन गोपाल लडावो श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पाओ श्री यमुना जी श्री यमुना जी श्री यमुना विनती करो विनती करो यह वर मांगो ओ विनती करो यह वर मांगो अधमन संग बिसरावो आ विनती करो आ विनती ये विनती करो यही वर मांगो आ विनती करो यही वर मांगो अधमन संग विसरा परमानंद प्रभु सब सुख दाता ओ मदन गोपाल लडाऊ ओ मदन गोपाल लडाऊ श्री यमुना जी यहाँ प्रसाद पावो परमानंद ये परमानंद प्रभु सब सुख दाता हरि मदन गोपाल लडावो ये मदन गोपाल लडाऊ श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पाओ यह प्रसाद हूँ पावो ओ यह प्रसाद हूँ पावो यह प्रसाद हूँ पावो श्री यमुना जी यह प्रसाद हूँ पावो अरे यहाँ प्रसाद आया प्रसाद हूँ पाऊं
यह प्रसाद हूँ बाबू श्री यमुना जी यह प्रसाद यह प्रसाद यह प्रसाद पाया। श्याम सुंदर श्री यमुने महाराणी की। બધાએ બપોરે પ્રસાદ લીધા છે? બધાએ બે હાથ ઊંચા કરી અને જે નાદ કરશો શ્યામ સુંદર શ્રી यमुने महाराणी की। श्री नवनीत राय प्यारे की। श्री अंजन कुमार राय प्यारे की। हेलो साउंड। और सब राग भये बाराती दुल्हे राग बसों और राग सबे भये बाराती दुल्हे राग बसंत। मदन मोहासव आज सखी रे। मदन महोत्सव आज सखी रे। विदा भयो हिमोत दुल्हे राग बसों। मदन महोत्सव आज सखी विदा भयो हेमोद दुल्हे राग मधुर स्वर कोकिला कुंजत बोलती मोर हंसों। मधुरे सुर कोकिल कूजत बोलत मोर हंसोत। गावती नारी गावती गावती नारी पंचमा सूरयूचे। गावती नारी पंचमा सूरयूचे। जैसे पीक गुणवंत दुल्हे राग बसोत। जय हो। गावती नारी पंचमा सूरयूच। गावती नारी पंचम सूरयूच। जैसे पीक गुणवंत दुल्हे राग बसंत। आथन लई कनक पिचकाई मोहन चाल चलो की। हाथ न लये हाथ न लये हाथ न लये कनक पिचकारी मोहन चाल चलो।
दुल्हे राग बसो कुंभनदास श्यामा प्यारी गो मिल्यो है बाम गो कौन दुल्हे राग बसो आथन लाई आथन लाई कनक पीठ काई के आथन लाई कनक पीठ काई मोहन चाल चलो हाथ न लई कनक पिचकाई अरे हाथ न लई कनक पिचकाई मोहन जाल चलो कुंभनदास कुंभनदास श्यामा प्यारी को श्यामा प्यारी को मिलो है भाम तो कौन दुल्हे राग बसो अरे कुंभनदास कुंभनदास श्यामा प्यारी को अरे मिलियो है वाम तो कौन दुल्हे राग बसो और और सब राग और राग सब भये बाराती दूल्हे राग बसो आयोर राग और राग सब भये बाराती आयोर राग सब भये बाराती दुल्हे राग दुल्हे राग दुल्हे राग बसो श्री अंजन राय प्यारे की श्री नवनीत राय प्यारे की श्री वज्रभूषण लाल प्यारे की श्री नवनीत राय प्यारे की अंजन राय प्यारे की जय। परम पूज्यपाद गोस्वामी 108 नवनीत राय महाराज तथा अंजन राय जी महोदय અમારા મનોરથની વિનંતી કરી અને આજ્ઞા આપી અને તમે આજે અહીંયા પધાર્યા એ બદલ મનોરથી પરિવાર વતી ખૂબ ખૂબ આભાર. હવે જે વચનાવ્રત श्री वल्लभाधीश की सर्वप्रथम મારા ગુરુદેવ કે જેમની વિશાળ પુષ્ટિ સૃષ્ટિ તો ખરી જ પણ આ જેમનો ગઢ કહેવાતો એવા ચોપાસનીના વિશ્વવિખ્યાત બાલક એવા ગુરુદેવ શ્રી બ્રજભૂષણ લાલજીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી ત્યારબાદ
અત્રે બિરાજમાન ગુરુદેવ, જેમની છત્રછાયામાં આપણે બધા આનંદ કરી રહ્યા છીએ, એવા ગુરુદેવ શ્રી નવનીતરાયજી મહારાજ શ્રીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી, તેમજ યુવા આચાર્ય કે જેમણે અથાગ પરિશ્રમ લઈ અને વૈષ્ણવોના જે બાળકો અને જે યુવા પેઢી એમના પોષણ માટે ખૂબ પ્રયત્ન અને ખૂબ પોષણ આપી રહ્યા એવા શ્રી અંજનરાયજી મહોદયશ્રીના યુગલ ચરણારવિંદમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી, આજનો આ શુભ દિવસ એટલે કે કોરડિયા પરિવાર, સર્વપ્રથમ તો એમનો ખૂબ આભાર કે એમણે વિનંતીઓ કરી, ધક્કા ખાધા હોય, વિનંતી કરી હોય, આપને પધરામણી કરી હોય ને બધો પ્રકાર કર્યો હોય, આપણે તો બેઠા બેઠા યમુનાજી અહીંયા બેઠા મળી ગયા, મહાપ્રસાદ મળી ગયો, સત્સંગનો લાભ મળી ગયો, હમણાં વચનામૃતનો લાભ મળશે, પાછા પ્રસાદ લેશું. આવા નવા મનોરથ આપણે આપને વિનંતી કરીએ કે આવા નવા મનોરથ કરતા રહીને આપણને બોલાવતા રહે. બોલ વલ્લભા. ખૂબ ખૂબ આભાર મનોરથીનો કે જેમણે આ પ્રકાર કર્યો. ખૂબ સુંદર મનોરથ. હવે આપણે વધુ સમય ન લઈ, આપણે આપના ચરણારવિંદમાં એવી વિનંતી કરીએ કે અમોને આપ એવા મનોરથો કરાવો કે જેમાં વૈષ્ણવો આનંદ કરે, જેમાં વૈષ્ણવો ખૂબ પ્રસાદ લે, ખૂબ ભગવત નામ લે, અને આપ પધારો અને અમારા બધા પર એવી દ્રષ્ટિએ રાખો કે જે કળિયુગનું દૂષણ જે આપણા ઉપર જે લાગી ગયું છે, એક જ થોડી છે, કેટલા બધા પ્રકારના દૂષણો આપણી માથે અત્યારે ફરે છે. આ તો આપણે આ સાનિધ્યમાં છીએ ને એટલે આપણને આની ભાન નથી. આપણે આપના શરણમાં છીએ, આપણે ઠાકોરજી પધરાવી દીધા છે, ખૂબ આશીર્વાદ છે આપના, એટલે આપણે આનેથી બચેલા છીએ. હજી આપણે આનાથી બચતા રહીએ અને આપના સાનિધ્યમાં રહીએ. તમામ વૈષ્ણવો, તમામ મનોરથી અને તમામ વૈષ્ણવોથી હું આપના ચરણોમાં વિનંતી કરીએ કે અમોને આપ એવા વચનામૃત કરો કે અમને એ લાગી જાય, અમને એ લાગી જાય અને આપની સેવામાં અમે તત્પર રહીએ એ વિનંતી કરી અને સર્વપ્રથમ આપણે અંજન બાવા સાહેબને વિનંતી કરીએ, ત્યારબાદ મોટા બાવાને વિનંતી કરશું. બોલ શ્રી વલ્લભાધીશ કી. चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वंदे श्रीमद्वल्लभनंदनम. અત્રે બિરાજમાન આદરણીય શ્રી કાકાજી તથા અમારા જૂથલ ગામના આત્મીય ભાગ્યવાન વૈષ્ણવો તથા સર્વે ઉપસ્થિત એવા ભગવદીય પુષ્ટિ માર્ગીય વૈષ્ણવ ભાઈઓ તથા બહેનો, ખૂબ સુંદર એવો આજનો મનોરથ અને આવા સુંદર અવસરે આપણે બધા જ્યારે બે ઘડી સત્સંગ માટે ભેગા થયા છીએ, કલયુગમાં જેટલો બને એટલો સમય કાઢી અને સત્સંગ મેળવવો જરૂરી છે. એની પાછળનું રહસ્ય એ છે કે જ્યારે મનુષ્યનો જન્મ થાય છે ત્યારે એ અજ્ઞાન અવસ્થામાં હોય છે. જ્ઞાન લઈને જન્મ થતો નથી. જન્મ થયા પછી સદ્ગુરુનો જ્યારે સત્સંગ મળે છે ત્યારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાં સુધી અજ્ઞાનની અવસ્થા જ રહે છે. અને જો સત્પુરુષોનો સંગ ન મળે
તો આખું જીવન અજ્ઞાનમાં જ વીતે છે અને અજ્ઞાનમાં જ પાછું આપણું મૃત્યુ થાય છે. અને ભાગવત તૃતીય સ્કંદમાં તો ત્યાં સુધી કહેલું છે કે વાસ્તવમાં જ્યારે મનુષ્ય જે છે એ ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે એને આખા બ્રહ્માંડના દર્શન થતા હોય છે, એને પ્રભુના પણ દર્શન થતા હોય છે. ત્યારે એ કષ્ટપૂર્વક પ્રભુને વિનંતી કરતો હોય છે કે હે પ્રભુ, આપે જે આ સૃષ્ટિની રચના કરી છે એમાં હવે મારો જન્મ થવા જઈ રહ્યો છે, તો હવે મારા ઉપર એટલી જ બસ કૃપા કરજો કે જન્મ લીધા પછી બધું ભૂલાઈ જાય છે અને અજ્ઞાનની અવસ્થા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે પણ હું આપને ન ભૂલું, આપના મહાત્મ્યને ન ભૂલું, એવી વિનંતી ગર્ભમાં રહેલો જીવ કરતો હોય છે. ત્યારબાદ એનો જન્મ થાય છે ત્યારે એને પ્રભુની માયા લાગે છે અને અજ્ઞાનની અવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તેના પછી એને જો સારા કર્મો હોય તો એને સદ્ગુરુનો સંગ મળે છે અને વેદ માર્ગમાં પ્રવેશ થાય છે. વેદ માર્ગ એટલે જ્ઞાન માર્ગ અને વેદ બાહ્ય માર્ગ એટલે પ્રવાહ માર્ગ, અજ્ઞાન માર્ગ. અજ્ઞાન માર્ગમાં પ્રવૃત્તિમ ચ નિવૃત્તિમ ચ જના ન વિદુરાસુરાહ ન શૌચમ નાપી ચાચારો ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે. ત્યાં શું કરવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ હોતો નથી. પ્રવૃત્તિ. ત્યાં શું ન કરવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ હોતો નથી. નિવૃત્તિ. ન શૌચમ, ત્યાં શુદ્ધિ નથી હોતી. નાપી ચાચાર, આચાર નથી હોતો. ન સત્યમ તેષુ વિદ્યતે, ત્યાં સત્યનો આશ્રય પણ નથી હોતો. એવો જે પ્રવાહ માર્ગ છે એમાં એ આજે પૃથ્વી ઉપરનો સૌથી મોટો માર્ગ છે અને વધારે પડતા જીવો એમાં ફસાયેલા હોય છે. એમાંથી સદ્ગુરુનો સંગ મળે અને જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રવેશ થાય. જ્ઞાન માર્ગમાં પ્રવેશ થવાનો ફાયદો એક જ છે કે ફરી પાછો આપણો જન્મ જે થવાનો હોય એ જેટલા પણ જન્મ થવાના હોય એમાં એની ગણતરી ઓછી થતી જાય અને આપણો મોક્ષ નજીક આવતો જાય. એ વેદ માર્ગનો ફાયદો છે. વેદ માર્ગની અંદર પ્રવેશ કર્યા પછી એનું વિષય વસ્તુ શું હોય છે, જ્ઞાન કોને કહેવાય છે, જ્ઞાન માર્ગ કોને કહેવાય છે, ત્યાં સંક્ષિપ્ત રૂપમાં એમ જાણવું કે પ્રભુનું દાસત્વનું જ્ઞાન જે છે એ જ્યારે આપણને થઈ જાય ત્યારે આપણને જ્ઞાન થઈ ગયું કહેવાય છે. પ્રભુના દાસત્વનું જ્ઞાન એટલે શું, તો તેના માટે એક દાખલો બેસાડવામાં આવે છે કે સૂર્ય આજે ઉગે છે સવારે અને સાંજે આથમે છે. પૂર્વ દિશામાં ઉગે છે, પશ્ચિમમાં આથમે છે. પૃથ્વી ગોળ ફરે છે, ચંદ્ર ગોળ ફરે છે, બધું આપણને દેખાય છે, પરંતુ આપણે એનું જે મૂળ છે એને પકડી નથી શકતા. વાયરિંગ એનું જેને કહેવાય, શુદ્ધ ગુજરાતીમાં એને વાયરિંગ કહીએ. પૃથ્વી આખી એની રીતે હવામાં ફરે છે, પણ પરફેક્ટ રીતે, સચોટ રીતે ફરે છે. સવારે 7 વાગે એટલે સૂર્યોદય થઈ જ જાય. તો એવું જે સમયની પાબંદી છે, કાલચક્ર છે પ્રભુનું, એને આપણે કોઈએ બનાવ્યું નથી તો પણ એની રીતે ફરે છે. એવી જ રીતે જીવ જે છે એ ગમે એટલો પ્રયત્ન કરે તો એ મૃત્યુને રોકી નથી શકતો, જન્મને રોકી નથી શકતો. તો આ બધી અનિવાર્યતા જોઈ અને ખ્યાલ આવે છે કે કોક ઈશ્વર છે જે આ બધું જગત ચલાવે છે અને એની સામે આપણે કાંઈ નથી, આપણી શક્તિ કાંઈ નથી. એટલો પરમ શક્તિમાન ઈશ્વર છે. એવું જે જ્ઞાન જ્યારે થઈ જાય છે ત્યારે એક જ વાત કહેવામાં આવે છે કે એ ઈશ્વરની તમે શરણાગતિ કરો, એના સિવાય કોઈ રસ્તો નથી. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદ્દેશેર્જુન તિષ્ઠતિ ભ્રામયન સર્વભૂતાની
યંત્રારૂઢાની માયયા તમેવ શરણમ ગચ્છ સર્વભાવેન ભારત તત્પ્રસાદાત પરામ શાંતિમ સ્થાનમ પ્રાપ્સ્યસી શાશ્વતમ. પરમ સ્થાનને તો જ પ્રાપ્ત કરશું જો એની શરણાગતિ કરશું. તો આ વેદ માર્ગનો વિવેચન થયું. હજી પ્રેમ માર્ગ હજી દૂર છે. વેદ માર્ગથી અને જ્ઞાન માર્ગથી પણ પ્રેમ માર્ગ છે એ હજી પણ દૂર છે. એ દૂર એટલા માટે છે, એનું રહસ્ય શું છે? પુષ્ટિ માર્ગ છે એ પ્રેમ માર્ગ છે. પ્રેમ માર્ગ છે વેદ માર્ગથી ઉપર છે. એનું કારણ શું છે કે પ્રેમ માર્ગમાં કાંઈ માગવાનું નથી આવતું, જ્યારે જ્ઞાન માર્ગમાં માગવાનું આવે છે. જે આપણા સ્વામી છે એની પાસે આપણે માગીએ છીએ અને સ્વામીને પરિશ્રમ આપીએ છીએ. જ્યારે પ્રેમ માર્ગની જે રીતિ છે એ એવી જ રીતિ છે કે જ્યાં માગવાનું નથી આવતું, માત્ર આપવાનું આવે છે. તો પુષ્ટિ માર્ગ છે એ આપવાનો માર્ગ છે, પ્રેમ આપવાનો માર્ગ છે, માગવાનો માર્ગ નથી. જ્યાં માગવાની વાત આવે છે, પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્પષ્ટ રૂપે કહેવાય છે કે પ્રભુ પાસે માગવું નહીં. પ્રાર્થિત એવા તતઃ કિમ સ્યાત સ્વામ્યભિપ્રાય સંશયા સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતઃ કરિષ્યતિ. પરંતુ આપણે હજી અજ્ઞાનની અવસ્થામાં છીએ. થોડું થોડું જ્ઞાન છે, થોડું અજ્ઞાન છે, થોડોક પ્રેમ છે, બધી વસ્તુ થોડી થોડી છે, કોઈ વસ્તુ સંપૂર્ણ નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં કર્મબંધન પણ લાગુ પડે છે. અને કર્મબંધન લાગુ પડે છે એટલે દુઃખ પણ આવે છે. અને દુઃખ આવે છે તો આપણે ધૈર્ય રાખી શકતા નથી અને પ્રભુ પાસે આવીને માગી લઈએ છીએ. તો એનો રસ્તો શું? તો શ્રી આચાર્ય ચરણે ખૂબ કૃપા વિચારી અને રસ્તો આપ્યો છે કે નમોસ્તુ યમુને સદા તવ ચરિત્રમ અત્યદ્ભુતમ ન જાતું યમયાતના ભવતી તે પય પાનત. માલા પેરામણીમાં યમના પાન એટલા માટે કરાવવામાં આવે છે, જો યદિ નિષ્કામ ભાવથી કરો તો અતિ ઉત્તમ છે. પણ જો નિષ્કામ ભાવ નથી આપણામાં, આપણે દુઃખી છીએ અને આપણાથી મંગાઈ જાય છે, તો અવશ્ય યમુનાજી પાસે જાઓ. યમુનાજી ખૂબ કૃપા કરી અને આપણું બધું દુઃખ નિવારણ કરશે, એવી શ્રી આચાર્યજી આજ્ઞા કરે છે. ન જાતું યમયાતના ભવતી તે પય પાનત. અને હાલાંકે ગંગાજલ પણ એટલું જ પવિત્ર છે પાપનાશ માટે, પરંતુ અદ્ભુત ચરિત્ર યમુનાજીનું ગંગાજીથી પણ વિશેષ એટલા માટે છે કે ત્યાં પ્રિયો ભવતી સેવના તવ હરેર યથા ગોપિકા. ત્યાં માત્ર યમુનાજી ખાલી દુઃખ નિવૃત્તિ નથી કરતા, પણ એની સાથે સાથે પ્રભુના એટલા પ્રિય આપણને બનાવી દે છે. યથા ગોપિકા, ગોપિકાઓ જેટલા પ્રિય આપણને તનુનવત્વનું દાન કરી અને શ્રી યમુનાજી આપણને બનાવે છે. તો યમુનાજી આપ લૌકિક અને અલૌકિક બંને ફલ દેવાવાળા બને છે. તો એ સ્વરૂપનું આપણે અવશ્ય સદા સ્મરણ રાખીએ, ક્યારેય ભૂલીએ નહીં. પુષ્ટિ માર્ગમાં આવ્યા છીએ. માલા પેરામણીનો મનોરથ જે છે એ આનંદનો મનોરથ છે. પ્રભુના શરણમાં જીવ પ્રાપ્ત થયો છે, એના આનંદમાં આપણે મનોરથ કરવાનો છે. તો સ્પષ્ટ રૂપે શ્રી આચાર્યજીની અને શ્રીનાથજીની કૃપા દેખાય છે. એ કૃપાનું આપણે અહર્નિશ મગજમાં સ્મરણ રાખીએ અને આવી જ રીતે ભક્તિ માર્ગીય પુષ્ટિ માર્ગીય જે ધર્મ છે એને ક્યારેય ન છોડીએ, એટલું કહી મારું વક્તવ્ય સમાપ્ત કરું. પ્રાકૃત ધર્માનાશ્રયમ પ્રાકૃત નિખિલ ધર્મ રૂપમિતિ નિગમ પ્રતિપાદ્યમ યત્તત શુદ્ધમ સાકૃતિ સ્તૌમી. શ્રીમદાચાર્ય ચરણમ શરણમ સર્વદેહિનામ સમસ્ત દોષ દહનમ મસ્તકે રાજતામ. ઉપસ્થિત મનોરથી વૈષ્ણવો, અમારા બધા કીર્તનિયાઓ તથા અન્ય ઉપસ્થિત વૈષ્ણવ મહાનુભાવો, આજે ઘણા સમય બાદ જૂથલ ગામમાં અમારો પ્રિય ગામ છે આ, અને જ્યારે અમે
અમારા પિતૃચરણ શ્રી દાદાજી શ્રી વૃજભૂષણલાલજી મહારાજ શ્રી એમના પધાર્યા પછી જ્યારે અમે જૂનાગઢ આવીને રહ્યા એ પછી મુખ્યતઃ ઓમ તો ઘણા ગામના વૈષ્ણવો બધા આપણા જ છે, મુખ્યતઃ બે ગામ, એક અમારે જૂથલ અને ટીંબાવાડી, એ ગામના વૈષ્ણવ અમારી પડખે જ ઊભા રહ્યા છે ત્યાં. તો આપ લોકોને જોઈને પ્રસન્નતા થાય. એક વખત અહીં મનોરથ હતો જૂથલમાં, ઘણા વર્ષ પહેલાંની વાત છે, અને મનોરથમાં હું બેઠો હતો આવીને, બધા વૈષ્ણવો. તો કાર્યક્રમ થયા પછી એક વૈષ્ણવ મને પૂછ્યું કે આપ થોડી વારે મીઠા મીઠા હસતા કેમ હોવ છો આજે? આજે એટલા માટે કે જૂથલના વૈષ્ણવ જોઈને આનંદ થાય છે અંદરથી, એટલે હસી રહ્યા છે અહીંયા. તો જે હસવું જે છે એ જે છે તે આનંદનો એક પ્રતીક છે. કોઈ હસે એટલે નિશ્ચિત થાય કે આને જે છે તે કંઈક આનંદ થઈ રહ્યો છે અંદરથી. એમ અમને પણ અહીં આવીને અમારા જેમ કેશોદ છે, બહુ પ્રિય ગામ, બધા અમારા વૈષ્ણવો, એમાં જેમ જામનગર તરફ અમે જઈએ એમ હૃદયમાં કલબલાટી થાય થોડી, કેમ કે અમારો જે છે તે જન્મસ્થળ છે. તો આ બધા વૈષ્ણવ બધા આપ લોકોને પોતાનું મહત્ત્વ ખબર નથી, આપ લોકોને કે આપ લોકોને જોઈને બીજાઓને કેટલો આનંદ થાય છે. આપણે આપણા સ્વભાવથી ઘણા બધા ગોટા કરતા હોઈએ, બોલવામાં કેવું કોઈ બોલી જઈએ આપણે ક્યારેક, પછી એમ થાય કે આ સારું ખોટું થયું, ન બોલવું જોઈએ, બોલતા બોલાઈ ગયું. વસવસો જેને કહેવાય આપણી ભાષામાં ગુજરાતીમાંથી, બોલતા બોલી જવાનો વસવસો, ચાહતા ચાહી જવાનો વસવસો થાય ને ઘણી વાર. કોકને ચાહી લઈએ આપણે, વસવસો, અરે આ શું કર્યું, બોલતા બોલી જવાનો વસવસો. તો જે સંપ્રતિ જે વૈષ્ણવો આપણા, અને મને આનંદ એ થાય છે કે જૂના સમયમાં પણ બધા મનોરથો વગેરે થતા, એ પરંપરા હજી કાયમ છે. અને જે માલા પેરામણીમાં જે વૈષ્ણવ પ્રસાદ, ભલે પહેલાં જે છે તે બહુ બધા અપરસમાં અને એવી રીતે વધારે થતું, હવે જે છે બહારનો રસોડો ને એવો બધો પ્રકાર, પણ એ લેવાથી બધાને હૃદયમાં આનંદ તો થાય છે. કોકે પૂછ્યું કે ભાઈ માલા પેરામણી મનોરથ શું કામે થાય, તેનો હેતુ શું? દરેક બાબતનો હેતુ હોય, કારણ હોય તો કાર્ય થાય. ન્યાય શાસ્ત્રનો નિયમ છે, કારણ હોય તો કાર્ય થાય, નકર ન થાય. તો માલા પેરામણી થવાનો હેતુ જે છે એ કૃષ્ણ ભટ્ટજીની વાર્તામાં આપણને જોવા મળે. એ કૃષ્ણ ભટ્ટ વૈષ્ણવ થયેલા 252માં પ્રસંગ આવે છે. ગોકુલ ભટ્ટ એમના પુત્ર હતા, 2 પુત્ર. એક ગોકુલ ભટ્ટ હતા, એક બીજા એમનાથી નાના ભાઈ. એ બંને જે છે તે શ્રી ગુસાઈજી પાસે અધ્યયન કરતા, ભણતા. વિચારો તો ખરા કેવા ભાગ્ય એમના. એમની સાથે રહેતા, ખવાસી કરતા અને અભ્યાસ કરતા, શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ. તો એક વખત જે છે તે કૃષ્ણ ભટ્ટ જે છે તે લીલામાં પહોંચ્યા. કૃષ્ણ ભટ્ટની ઈચ્છા હતી કે ભાઈ મને જાતા પહેલાં મને શ્રીનાથજીના દર્શન મારે કરવા છે. ગોકુલ ભટ્ટે કહ્યું ચાલો આપના અમે લઈ જઈએ શ્રીનાથજી. ગોકુલનાથજી ત્યાં બિરાજતા, એમને દંડવત કરવા છે ગુરુદેવને, અને જે છે તે શ્રીનાથજીના દર્શન. પણ એ ન થયા. રસ્તામાં જે છે તે દેહ કૃષ્ણ ભટ્ટની છૂટી ગઈ. ગોકુલ ભટ્ટને બહુ વિચાર થયું કે જે બધાને એવું થાય કે જે મનમાં હોય એ પ્રાપ્ત ન થાય, એ તો બધાને થતું હોય. અને એમને જ્યારે શ્રીનાથજીને દંડવત કરવા હતા એ પણ એમને પ્રાપ્ત ન થયું. મનમાં સંદેહ થયો, એમની કેવી ગતિ થઈ હશે, શું થયું હશે, આપણને પણ બધાને થાય. એમ ગોકુલ ભટ્ટને મનમાં સંદેહ ઉત્પન્ન થયો. એ સંદેહ મનમાં રાખ્યો. ભણેલા તો હતા બહુ સારા એવા. જે સમયે કૃષ્ણ ભટ્ટ પહોંચ્યા રસ્તામાં, એ ગામનું નામ હતું લહરજ ગામ. તો
અહીં પહોંચે છે ત્યાં જે છે તે શ્રીનાથજીના મંદિરમાં કૃષ્ણ ભટ્ટ આવે છે. શ્રી ગોકુલનાથજી આપ ચતુર્થલાલજી શૃંગાર ધરાવતા હોય છે અને કૃષ્ણ ભટ્ટ આવીને દંડવત કરે છે. અને ગોકુલનાથજી એમને પૂછે છે કે કૃષ્ણ ભટ્ટ આયે કેસે હો? હા બસ જે અભી આવ્યો. અને પછી એ મંદિરમાં જ ક્યાંક પધારી ગયા કૃષ્ણ ભટ્ટ. ગોकुलनाथजी बारे पधारी पूछ्યું कि भाई कृष्ण भट्ट आए सो कहाँ गए? तो कि भाई यहाँ मंदिर में जाते देखे पर बाहर निकलते नहीं देखे. एनो मतलब कि मंदिर में श्रीनाथजी पासे कृष्ण भट्ट पहुँच्या. ई घटना जी पहला कई मोबाइल तो इस समय में हता नहीं, तो ई घटना जे छे गोकुलनाथजीए पत्र में लखी અને ગોકુલ ભટ્ટને પત્ર મોકલ્યો કે ભાઈ તમારા પિતા જે છે તે મને આ દિવસે અહીં દેખાણા, મંદિરમાં ગયા તે ગયા, પાછા બહાર નથી નીકળ્યા, શું હકીકત છે આ? તો ગોકુલ ભટ્ટે પત્ર વાંચ્યું, એમાં જોયું જે સમયે જે તિથિએ એ પહોંચ્યા હતા એ તિથિએ જ ત્યાં શ્રીનાથજીના ચરણોમાં દર્શન થયા. એટલો એમને હૃદયમાં આનંદ થયો અને જે સંશય હતો કે એમની શું ગતિ થઈ હશે એ સમાપ્ત થયો. નિશ્ચિત થઈ ગયું કે એ જે છે તે શ્રીનાથજીના ચરણોમાં ગયા છે. એનાથી એમને હૃદયમાં ખૂબ આનંદ થયો. એ આનંદ થયો એટલે એમને કહ્યું આનંદનું વ્યક્તિકરણ, જે મેં શરૂઆતમાં કહ્યું ને, કોઈ હસતો હોય તો જાણવાનું કે એને આનંદ છે. આનંદનું વ્યક્તિકરણ આખી દુનિયામાં એક સરખી પદ્ધતિથી થાય છે. તમે જોજો, બધાને બોલાવે, પછી જે છે તે ખવડાવે પીવડાવે, પછી જે છે તે નાચે કૂદે, ગાન કરે, આનંદ કરે અને બધા પાછા છૂટા થાય. એ લોકોનો જે કંઈ વ્યવહાર હોય આપસનો, કોઈ હાથ મેળવે ને, કોઈ ગુડ મોર્નિંગ કરે ને, કોઈ જય શ્રી કૃષ્ણ કરે ને, કોઈ જે છે તે નમસ્કાર કરે, જેનો જે પ્રકાર હોય એ કરે. એ પ્રકાર બધી જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. એનો એ આપણા માલા પેરામણીનો જે આનંદ છે કે જ્યારે જીવ અમારો શ્રીનાથજીના ચરણોમાં જ ગયો છે એવો આપણને નિશ્ચય છે. એ આનંદમાં આપણે માલા પેરામણી મનોરથ કરી રહ્યા છીએ. આવ્યો ને ખ્યાલમાં? જીવ પહોંચી ગયો છે, એની પાછળ જેમ કોઈ જીવ મરે એની પાછળ બ્રાહ્મણ ભોજન થાય ને શ્રાદ્ધ થાય ને, એવું નથી. આ જે છે તે ભગવન લીલામાં શ્રીનાથજીના ચરણોમાં જીવ ગયો એ નિશ્ચયના આનંદમાં માલા પેરામણી મનોરથ થાય છે. આવ્યો ને ખ્યાલમાં? એ છે આ. તો આપણે પણ જે છે તે વૈષ્ણવોને બોલાવીએ, જે છે તે પ્રસાદ લેવડાવીએ, જે છે તે આપણે કીર્તન કરીએ, જય શબ્દ બોલાવીએ. જય શબ્દ એટલે જય શ્રી કૃષ્ણ. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય જય શ્રી કૃષ્ણ બોલવા, અને સંસ્કૃતમાં કહેવાય જય શબ્દ. ભગવાન પ્રભુની જય જયકાર કરીએ અને બધા કીર્તન કરીને છૂટા પડીએ, એકાબીજાને નમન કરીને. આ પ્રકાર જે છે તે માલા પેરામણી કઈ રીતે કરવી, અથવા તો પાઠ ઉત્સવ ઠાકુરજીનો કઈ રીતે કરવો, અથવા તો ઘરમાં લગ્ન પ્રસંગ હોય તો કઈ રીતે મનાવવો, ઇત્યાદિ જે આનંદ અલૌકિક કઈ રીતે મનાવો, ઇત્યાદિ પ્રકાર ભાગવતના મહાત્મ્યમાં બતાવેલું છે. આ પ્રકાર આપણે મનથી નથી કરી રહ્યા હો. આપ લોકો એમ ન સમજતા કે આમ પ્રાચીન પરંપરાથી ચાલે છે અને કોકે શરૂ કરી દીધું છે અને ચાલે છે, એવું નથી. શાસ્ત્રોક્ત છે, શાસ્ત્રમાં આનો વિધાન છે કરેલો. વ્યાસજી કહે છે કે વૈષ્ણવો તમારે આનંદ મનાવવો હોય તો તમે કઈ રીતે મનાવશો હું બતાવું. વ્યાસજી બતાવે છે. વ્યાસજીને જ જાણો ને, વ્યાસ ભગવાન ગિરનારમાં જ રહે છે, આપણા ગિરનારમાં, પણ આપણને દેખાતા નથી. તો વ્યાસજી એમ કહે છે કે તમારે જો પાઠ ઉત્સવ કરવો હોય કે કોઈ ભક્ત પ્રસંગ કરવો હોય, માલા પેરામણી કરવી હોય તો કઈ રીતે કરવી? તો એમ કહે છે કે પ્રસાદસ તુલસી માલા શ્રોત્રભ્યશ્ચાથ દીયતામ. આ પ્રમાણેનો મૃદંગ તાલ લલિતમ કર્તવ્યમ કીર્તનમ તતઃ જય શબ્દમ નમઃ શબ્દમ શંખ શબ્દમ ચ કારયેત. આ પ્રકાર વ્યાસજી આપણને પદ્મપુરાણનો જે ભાગવત મહાત્મ્ય છે એમાં લખેલું છે. સૌથી પહેલાં શું કે વૈષ્ણવોને બોલાવો અને પ્રસાદ લેવડાવો. એ આપ લોકોએ લેવડાવ્યા છે અને લેવડાવશો. પછી તુલસી માલા, બધાને તુલસી માલાનો વાંટ થાય એ થયો હશે, ચરણામૃત મળ્યા હશે બધાને. પ્રસાદસ તુલસી માલા શ્રોત્રભ્યશ્ચાથ દીયતામ, બધાને આપો, વાંટો. પછી મૃદંગ તાલ લલિતમ કર્તવ્યમ કીર્તનમ તથા, પછી બધા ભેગા થઈને ખૂબ કીર્તન કરો, પખાવજ વગાડો, આનંદ કરો. એ બધું આપણે
કર્યું જ છે. પછી શું કરવાનું કે જય શબ્દમ, જય શ્રી કૃષ્ણ બોલો, જય શબ્દમ, નમઃ શબ્દમ, શંખ શબ્દમ ચ કારયેત, કારયેત છે હો. જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવો, હા જય શ્રી કૃષ્ણ બોલાવો, ભગવાનને નમન કરો, અને શંખ શબ્દ એટલે કે વિવિધ પ્રકારના વાજિંત્ર વગાડીને નૃત્ય કરો, આનંદ કરો, વગાડો. એ આપણે માલા પેરામણી મનોરથ છે. એટલે આ શાસ્ત્રોક્ત જેને કહેવાય, ઠેઠ વ્યાસજીએ આ ક્રમ કરેલું છે. અને એક આપને એક અંદરની વાત કરું, મહાભારત ઉઠાવીને જોજો. મહાભારતમાં જ્યારે મહાભારત યુદ્ધ પૂર્ણ થયો, એ પૂર્ણ થયા પછી જે યુધિષ્ઠિર જે હતા, એણે જેટલા યોદ્ધાઓ બધા જે પહોંચી ગયા ને, એનું બધું ક્રિયાકર્મ પૂરું કરી અને છેલ્લે છેલ્લે માલા પેરામણી કરી છે. એમાં આવે છે ઉલ્લેખ, જોજો આપ. અને ભગવાન નામ સંકીર્તન કર્યું, કીર્તયિત્વા ચ શાર્ંગિણમ, એમાં લખે છે. તો આ જે માલા પેરામણી મનોરથ છે એ શાસ્ત્રોક્ત છે, અને જીવ શ્રીનાથજીના ચરણોમાં ગયો જ છે, બીજે ક્યાંય નથી ગયો, એવા નિશ્ચયના આનંદમાં માલા પેરામણી થાય છે. તો આપ લોકો એટલા બધા અહીં અમને મળ્યા, આપને બધાના દર્શન કરવા આવ્યું, મારો મોતે ઉતરી ગયો છે આંખનો, છેડ છેલ્લે બેઠા બધા દેખાય છે અમને. તે અમારા ભાગ્ય છે કે એટલા વૈષ્ણવોના એક સાથે જ બધા અમને દેખાય છે, દર્શન થાય છે. આપ લોકો એમ કહો કે આપ દર્શન ન બોલો, શું કામ ન બોલીએ? બધા મહાપ્રભુજીના, ગુસાઈજીના બધા સેવકો છો. અમને ખૂબ હૃદયમાં આનંદ પ્રાપ્ત થયો. આપ લોકો આ રીતે જ બધા ખૂબ આનંદ કરો, બધાને ખૂબ સુખ પ્રાપ્ત થાય. શ્રી મહાપ્રભુજી ગુસાઈજી ખૂબ કૃપા કરે એટલું કહી સમાપ્ત. श्री अंजन राय प्यारे की जय, श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय. बोलो श्री मुरलीधर लाल प्यारे की जय, बोलो श्री मुरलीधर लाल प्यारे की जय, बोलो श्री मुरलीधर लाल प्यारे की जय, बोलो ललित त्रिभुंगराय प्यारे की जय, बोलो श्री ललित त्रिभुंगराय प्यारे की जय, बोलो श्री ललित त्रिभुंगराय प्यारे की जय. મુરલીધરલાલના સેવક મારા માતુશ્રી નાનુબેન ના સર્વ વૈષ્ણવ જય શ્રી કૃષ્ણ. મુરલીધરલાલના સેવક મારા માતુશ્રી નાનુબેનના સર્વે વૈષ્ણવભાઈને જય શ્રી કૃષ્ણ. મુરલીધરલાલના સેવક મારા માતુશ્રી નાનુબેનના સર્વે વૈષ્ણવને જય શ્રી કૃષ્ણ. बोलो श्री मुरलीधर लाल प्यारे की जय, बोलो श्री मुरलीधर लाल प्यारे की जय, बोलो श्री मुरलीधर लाल प्यारे की जय, बोलो श्री नवनीत राय जे तो बोलो, बोलो श्री अंजन राय प्यारे की जय. नवनीत प्रभु श्री माखन सोर प्यारे की जय. नवनीत प्रभु माखन सोर प्यारे की जय. नवनीत प्रभु श्री माखन सोर प्यारे की जय. बोलो श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय, बोलो श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की, बोलो श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय. ब्रजभूषण लालना सेवक श्री मारा पिताश्री दिलीपभाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. लालना सेवक मारा पिताश्री दिलीपभाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. ब्रजभूषण लालना सेवक मारा पिताश्री दिलीपभाईना सर्वे वैष्णवोने जय श्री कृष्ण. बोलो श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय, बोलो श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय, बोलो श्री ब्रजभूषण लाल प्यारे की जय, बोलो श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय. હાલો, સર્વપ્રથમ મનોરથી ચણ સ્પર્શ માટે અને ઉપરના આપના પ્રસાદી
એના માટે આવી જાય. ત્યારબાદ પુરુષો ચણપસ માટે આવશે મનોરથી બાદ, અને ત્યારબાદ જનાના હમણાં પધારશે, બહેનોને જનાનાના ચણપસ થશે. અને ત્યાં સામે જે અંજન બાવાએ વચનામૃત કર્યા એના ઉપરથી આપે પરિશ્રમ લઈ અને વૈષ્ણવોના પોષણ માટે પુસ્તક પ્રકટ કરેલું છે. એ પુસ્તક અહીંયા આપણે સ્ટોલ કરી અને ત્યાં એક વૈષ્ણવ બેઠા છે, તેમની પાસેથી જેને ખરીદવું હોય તે ખરીદી શકે છે. હવે આપણે પ્રકાર આગળ કરશું. शरण आए सोई तारे जे जन, शरण आए सोई तारे, शरण आए सोई तारे जे जन, शरण आए सोई तारे। दीन दयाल प्रगट पुरुषोत्तम वल्लभ राज ललारे जे जन, शरण आए सोई तारे। कनि रवि छाया की कनिका, कितने दोष हमारे। कनि रवि छाया की कनिका, कितने दोष हमारे। तुम्हारे चरण प्रताप तेजते तत शिनदारे जे जन, शरण आए सोई तारे। तुम्हारे चरण प्रताप तेजते तत शिनदारे जे जन, शरण आए सोई तारे। माला तिलक धर माथे, शंख चक्र वपु धारे। माला थोड़ी बार तिलक माथे धरे, शंख चक्र वपु धारे। माणिक चंद प्रभु के गुण ऐसे, महापतित उधार जे जन, शरण आए सोई तारे। माणिक चंद प्रभु के गुण ऐसे, महापतित उधार जे जन, शरण आए सोई तारे। परम कृपाल श्री वल्लभ नंदन, ये परम कृपाल श्री वल्लभ
करत कृपा निज हस्त देमा आ परमा कृपाल श्री वल्लभ नौदन करत कृपा निज हस्त दे माते जे जन शरण आए जनो सरही एक रही सोपत श्री गोवर्धन नाथ करत कृपा निज हस्त देवा आज जन चरण आए अनुसरई कही तो पतसी गोवर्धन नाथे करत कृपा निज हस्त दे माते परम उदार ये परम उदार चतुर नेतामणि रगत भवधारा वयोजा आ परमा उदार आ परम उदार चतुर चिंतामणि राखत भवतारा ते साथे भज कृष्ण भज कृष्ण भज कृष्ण काज सब सरही जो जाने वो जो जाने श्री विठल नाथ करत कृपा निज हस्त देवो भज कृष्ण दास आ भज कृष्ण दास का जो सब सरगी जो जाने जो जाने श्री विठल नाथ करत कृपा निज हस्त दे माते परम कृपाल परम कृपाल ओ परम कृपाल परम कृपाल परम कृपाल श्री वल्लभ नौदन करत कृपा निज हस्त दे निज हस्त दे निज हस्त दे श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय यमुना जी परम यमुना जी परम यमुना जी परम कृपा यमुना जी कृपाल जगत यमुना जी परम कृपाल जगत यमुना जी परम कृपाल जगत यमुना जी परम कृपाल विनती करा तुरंत सुनली विनती करा
जगत में जोगो मदन जोगो मदन जोगो जोगो मदन श्री वल्लभ वल्लभ में करूं श्री वल्लभ मोनाथ ए भव सागर मां डूबता ए भव सागर मां डूबता जिन ग्रहियो हमारो हाथ श्री वल्लभे ग्रह्यो छे मारो हाथ ओ श्री वल्लभे ग्रह्यो छे मारो हाथ एनो मने भारी भरोસો ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો વલ્લભે ગ્રહ્યો છે મારો હાથ વલ્લભે ગ્રહ્યો છે મારો હાથ તેનો મને ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો હાલો ભાઈઓ બહેનો ઝડપથી બધા આશ્રમો માટે ઊભા થઈ જાઓ જે આપ શ્રી આજે જૂથણ ગામના વખાણ બહુ કર્યા હવે જોઈએ જૂથણ ગામને આપ શ્રી પ્રત્યે કેટલું છે ખબર પડી જશે બધા આ દેખાઈ જાય હમણાં દાસ શું કાઢો છો બધા રાસરમમાં ઊભા થઈ જાવ જેને રાસ રમતા આવડતું હોય જે હો મારું વાલું જૂથણ પ્રમાય બાળ વડે પોતાનો કીધો પોતાનો કીધો વાલે પોતાનો કીધો પોતાનો કીધો પોતાનો કીધો પ્રમાય બળ વાલે પોતાનો કીધો સોયપો સ્ત્રી ગોવર્ધન સોયપો શ્રી ગોવર્ધન એનો મને ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો સોપ્યો શ્રી ગોવર્ધન નાથ ઓહો સોપ્યો શ્રી ગોવર્ધન નાથ રાધે મને ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો ભારી ભરોસો હાલો મુહૂર્ત કરો ભરતભાઈ નહીં ડિસ્ટર્બ થાય હાલો ચાલુ કરો હાલો ચાલુ કરો જય હો ભરતભાઈ
હો જય હો એ હો જય શ્રી વલ્લભાધીશ. ઉભાય લોકે ચૂરણ ચિંતા ચૂરણ ચિંતા ચૂરણ ચિંતા પડ્યું વિરદ શ્રુતિ ગાન ઓ હો હો પડ્યું વિરદ શ્રુતિ ગાન એનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો શ્રી વલ્લભે ગ્રહ્યો છે મારો હાથ. ઓ હો 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 વલ્લભે ગ્રહ્યો છે મારો હાથ. તેનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો. અનાયાસ મને પાર પમાવ્યો પાર પમાવ્યો મને પાર પમાવ્યો. અનાયાસ મને પાર પમાડો હાલો ચાપી ચરણ રજમાન ઓ હો હો ચાપી ચરણ રજમાન એનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો એ ચાપી 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 ચરણ રજમાત. હરી ચાપી હરી ચાપી ચરણ રજમાત. તેનો મને હાલો બધાય રાસમાં જોઈન્ટ થઈ જાઓ. અરે વારે ભરોસો વારે ભરોસો. હાલો ભરતભાઈ હાલો આ કેટરસ વાળા બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે હાલો ભરતભાઈ ક્યાં જશો બેનો હાલો બેનો પાણી આપો વાળા બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે ના આપો પાણી ઓયા જાવ બહાર ઓયા જાવ પાણી આપવા વાળા બહેનો અત્યારે પાણી ના આપશો પ્લીઝ જય હો હવે નથી જાવું મારે હવે નથી જાવું વસુ હરી પદમાં ઓ વસુ હરી પદમાં એનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો શ્રી વલ્લભે ગ્રહ્યો છે
પકડ્યો છે મારો હાથ તેનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો પ્રાણ વલ્લભ મળ્યા લોક ગયો ભવનો લોક ગયો ભવનો લોક ગયો ભવનો વણ ગોળી વાણકવાત વણ ગોળી વાણકવાત એનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો વણ ગોરી વણ કવાસ એ વણ ગોરી વણ કવાસ ઓહો હો હો વણ ગોરી વણ કવાસ એ તેનો મને વારી ભરો હાલો વારી ભરોસો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો એ જે હાલો દયા પ્રીતમજી શ્રી મુખની રખો શ્રી મુખ નીરખો શ્રી મુખ નીરખો દયા પ્રીતમ શ્રીજી શ્રી મુખની રખો દયા પ્રીતમ શ્રીજી દયા પ્રીતમ શ્રીજી હરી દયા પ્રીતમ શ્રીજી શ્રી મુખ નીરખો રાખો ચરણની પાર ઓહો હો રાખો ચરણની પાર એનો મને વારી ભરોસો વારી ભરોસો વારી ભરોસો હરી રાખો 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 ના ના એ ના 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 હરી રાખો ચરણની રાખો ચરણની હરી રાખો ચરણની પાસ ઓહો હો હો રાખો ચરણની પાસ તેનો મને વારી ભરો હાલો વારી ભરોસો વારી ભરોસો ચરણ સ્પર્શ પૂરા થઈ જાય એ લોકો સીધા રાસમાં જોઈન્ટ થઈ જાય દરેક વૈષ્ણવો કોઈ બેસે નહીં બધા રાસમાં જોઈન્ટ થઈ જાય ये दे
जन ये रसमानाया के नीच जन ये रसमानाया के जे जे श्री वल्लभ राया के जे जे श्री वल्लभ राया પાવન હરિ પાવન કરવાની પ્રીતિ રમવાવાળા કોઈ ઊભા થાવ તો થાય એમ તો શું થશે હાલો બધા બહેનોને નમ્ર વિનંતી છે ચણ બસ થઈ ગયા હોય તો રમવા માટે ઊભા થાવ રાસ રમવા માટે બધા મનોરથી પરિવાર બધા આવી જાઓ 3 તાલી રમો ચકડી રમો જી આવડી રમો પણ કાંઈક રમો હાલો પાવન કરવાની પ્રીતિ કે પાવન હરિ પાવન કરવાની પ્રીતિ પાવન કરવાની પ્રીતિ એ પ્રગટ કરી વેદ ઇતિ પ્રગટ કરી વેદ તારી રીતિ પ્રગટ કરી વેદ તાણી રીતિ એ પંડિત હલો. લીલા સર્વે જીતી પંડિત પંડિત સર્વે લીતા જીતી લીલા સર્વે જીતી એ પંડિત સર્વે લીતા જીતી કે જે જે શ્રી વલ્લભ રાયા કે જે જે શ્રી વલ્લભ રાયા હાલો એ હાલો મનોરથી તમે તો બધા રાસમાં જોડ થઈ જવાનો હા આ તો જે વખાણી ખીચડી દાઢે ચીડી રાધે